یہ محکمہ مال چکوال میں ایک بڑا آپریشن ہوا ہے. تو یہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے 1 نائب تحصیلدار، 4 گرداور اور 8 پٹواریوں کو معطل کر دیا ہے. یہ ان پر سنگین بے قاعدیوں کا الزامات ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے چارج چھوڑ کر ادھر کمشنر آفت راولپنڈی میں رپورٹ کریں. تو یہ ہم آپ کو بڑی اہم خبر دے رہے ہیں کہ یہ ادھر محکمہ مال میں یہ ایک غدر مچا ہوا تھا، اور یہ پیچھے بھی ادھر سوشل میڈیا پہ بھی اور ادھر سارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں یہ عوام کی طرف سے یہ واضح آ رہا تھا کہ یہ محکمہ مال کے کچھ جو کرپٹ پٹواری ہیں یہ پراپرٹی ڈیلر بن چکے ہیں. اور بہرحال جس طرح انہوں نے غدر مچایا ہے، لوگوں کی زمینوں کو ادھر سے ادھر منتقل کر کے یہ کروڑوں اربوں روپے کی انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں. تو یہ اہل چکوال کو اوپر رکھتے ہیں کہ یہ جس طرح ابھی تمام اقتصادی عمل جاری ہے تو یہ اعلیٰ سطح پر یہ تحقیقات کرائی جائیں. تو یہ یہاں میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ستار روڈ پر اربوں روپے مالیت کی یہ اربن لینڈ جو لوگوں نے 30-40 سال سے پیسہ جوڑ کر یہ اپنی ادھر مارکیٹیں، اور وہ انہوں نے محکمہ مال نے یہ پٹوار گردی کرتے ہوئے یہ ادھر ایک توتی گروپ ہے. توتی گروپ تو یہ بعد میں آیا، یہ ایک دستگیر نامی مہاجر اس کو منتقل کی گئی ہیں اور وہ انتقال کر گیا. تو آگے یہ اب یہ ٹھیکیدار ہے یہ توتی گروپ، اور یہ وہ ایک جو جعلی انتقال اور بالکل ملی بھگت سے کیا گیا غیر قانونی انتقال، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو یہ ابھی ہم آپ کو یہ دیکھیں ذرا آفتاب چودھری ایک متاثرین کی آپ کو یہ بات سناتے ہیں. تو ادھر اس وقت آفتاب چودھری ہمارے درمیان موجود ہیں. آفتاب صاحب یہ جڑی دکان ہے ناصر ضمیر صدیقی اور دی ملکیت ہے؟ جی ان کی ملکیت ہے. میں 1991 سے اس کا کرایہ دار ہوں. 91 تو تسی ناصر ضمیر نو کرایہ دے رہے ہو. پھر جدوں انہاں پنجاب حکومت نے کہا ساڈی ہے اے سی نے جدوں سیل کیتی ہے، تسی ہن کس دے کرایہ دار ہو؟ پنجاب حکومت دے کرایہ دار ہے. اسلام تواڈے کو موجود ہے؟ رسیداں موجود ہیں سریاں جتنا. یہ ہن پھر توتی گروپ کدھروں آ گیا ہے؟ یہ توتی گروپ کا آ کے اتنے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خلاف ایک جھوٹی درخواست پروپیگنڈا کیتا نے کہ اس دکان اس کے کولو قبضے تے لئی ہے اور اسی اس تے مالک ہاں، کیونکہ یہ سارا غلط اور ناانصافی ہے. جھوٹ سے پلٹ دیتا انہوں کو جھوٹے کاغذ تیار کر کے انہاں اور ہن کتے کوئی قبضہ کتے سارے نال تواڈے پلازے تے بھی کوشش کر رہے ہیں، سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. جتنا بھی ہے پیچھے نہ 9 دکاناں بنا لیاں جائے سفیدہ آئی نہیں. اے 9 دکاناں دے کرایہ دار آئے پہلے کرایہ دار بنے نا. ایک سید نام دا بخاری سید ہے، اس دے نام تے رینٹ تے جگہ حاصل کیتی ہے اسی صاحب کو 30,000 روپے اس دا کرایہ، جس سے ثبوت میرے کو موجود ہونو. اس تو بعد انہوں نے 9 دکاناں اس تے شیڈ بنا لیا. وہ بخاری کدھر گیا ہے؟ بخاری دا کوئی نہیں پتا اس کو. کوئی نہ ہی بندہ آیا مطلب صاحب بوگس کروائی ہے. اچھا جا صاحب کہ آئی جی نے کوئی نوٹس لے لیا؟ آئی جی پنجاب صاحب نے میرا بڑا تفصیلی رابطہ ہویا، بلکہ ہاف اینڈ آور پہلے میں نے کال کی گئی ہے آئی جی آفس چو تے ڈی پی او صاحب دے بارے پوچھا گیا کیا ڈی پی او صاحب نے اس تے اسٹرکٹلی ایکشن لیا. سارے کاغذ ڈی پی او صاحب نوں دکھا دیتے ہیں. ڈی پی او صاحب نوں ڈی پی ایس کرایہ ہو تسی جی اساں دسیا گورنمنٹ دے ٹیننٹ ہاں تے آلریڈی اے سی ڈی سی ساڈی بڑی فیور کیتی ہے کیونکہ گورنمنٹ دی لینڈ ہے جلے توڑی کورٹ فیصلہ نہیں کردا. اس ویلے ڈی سی اور ایس پی صاحب بہرحال یہ دانیال سلیم بھی موجود ہے. یہ دستگیری انتقال یہ سارا اس سے اس کی درخواست ایک میں نے گزاری ہوئی ہے اس گروپ کے خلاف کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمہ درج کیا جائے بدماشی کا اور یہ جو دہشت گردی اور یہ جس طرح ابھی اور انہوں نے ایک منظم گروہ ہے، یہ مسلح گروہ ہے اور ساتھ میں افغانی بھی ملائے ہوئے ہیں کرمینل، اور ان کو ساتھ ملا کے شریف لوگوں کو ہراساں کر کے، اور یہ اب پیچھے یہ جو مارکیٹ ہے اس پہ انہوں نے زبردستی مطلب قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی حیران کن جو بات نہیں مطلب اب پنجاب حکومت کی ملکیت ہے تو پنجاب حکومت کدھر ہے؟ یہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا. حیران کن جو بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی جگہ کو حکومت پنجاب اس گروپ کو کی سرپرستی کرتے ہوئے قبضے لوگوں سے پنجاب حکومت نہیں، محکمہ مال کے کچھ کرپٹ جو ہے محکمہ مال یہ حکومت پنجاب ہے نا. محکمہ مال حکومت پنجاب ہے نا. تو چلو کچھ لوگ افغانستان کا محکمہ تو نہیں ہے، حکومت پنجاب کا حکومت کی ناک کے تلے یہ کر رہے ہیں. یہ جو پٹوار گردی جو کی گئی ہے ادھر یہ جو چکوال کے مکینوں کے ساتھ، یہ پٹواریوں کے ساتھ مل کے اس قبضہ گروپ نے ماجر سے انہوں نے کوئی اٹارنی لی ہوئی ہے، ان کے نام پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اٹارنی لے کے یہ صرف بدماشی کی اس پہ یہ زور پہ ان کی ہم
हमारा मुतालबा ये है कि इनकी बदमाशी को रोका जाए। ठीक है, ये जो अगर कोई अगर मलकियत है तो अदालतों में जाए, वहाँ से ऑर्डर ले, बदमाशी ना करें, बदमाशी ना करें। बिल्कुल। और ये हरासा कराते हैं और धमकियां देते हैं बदमाश बुला के। हमने ऑलरेडी पंजाब पुलिस को भी एक दरख्वास्त दी हुई है कि हमें कत्ल की धमकियां देनी है, लेकिन अभी तक DP और SP साहब ने उस पर कार्रवाई नहीं की। नहीं चलो, लेकिन इनकी मैंने IG साहब को वो रसदार रोड पर ये कदीमी ये एक बिल्कुल ये उस वक़्त ये छोटा सा ये चकवाल था, तो ये सारे इर्द गिर्द खेत थे। तो ये उस वक़्त जो माजरीन उधर से हिंदुस्तान से इधर पाकिस्तान आए थे, तो उनको ये महकमा बालियात ने ये इनको अलाटमेंट की थी। तो ये प्रोफेसर ज़मीर सदीकी इंग्लिश के बड़े प्रोफेसर और बड़े उन्होंने अपने ऐसे और बड़े काबिल और रहीन ये प्रोफेसर थे, और गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल में हम भी उनके स्टूडेंट थे। तो वो उनके साहबजादे नासिर ज़मीर सदीकी की मलकियत ये जायदाद है, और ये आफ्ताब चौधरी उनके किराएदार थे। तो अब वो बीच में ये पटवार गर्दी के ज़रिए फिर ये पंजाब हुकूमत ने ये ख़ुद अपने तहवील में ली। तो अब ये आफ्ताब चौधरी और ये सारा ये इंतज़ामिया के किराएदार हैं, हर महीने ये बाकायदगी से किराया जमा करा रहे हैं। तो मगर अब ये चौथी ग्रुप जो है, ये इसका तरीका वारदात यही है कि ये पहले किराएदार जो बैठे हुए हैं उनसे मिली भगत करके ये दाखिल हो रहा है। तो ये पीछे हम आपको ये देखें 7 दुकानें, तो ये किराएदार बुखारी है कोई जो जिसने इंतज़ामिया का किराएदार बनकर ये हवेली इधर अपने किराए पर ली थी। तो अब ये देखें ये 7 दुकानें आलीशान दुकानें इधर तमीर कर दी गई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कानून की इतनी बड़ी ये खिलाफवर्जी और ये लोगों ने सरकारी जो है पंजाब कागज़ों में वैसे तो नासिर ज़मीर सदीकी मालिक हैं, मगर ये पटवार गर्दी के ज़रिए अब ये अगर पंजाब हुकूमत की मलकियत है, तो ये देखें किस तरह पंजाब हुकूमत की मलकियती इरादी पर ये किराएदार ने ये देखें ये 7 ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये 7 दुकानें ऐन मरकज़ में, ये कारोबारी मरकज़ में। तो ये ना मेरा नहीं अंदाज़ा कि ये इंतज़ामिया को किराया भी दे रहे हैं। तो ये AC चकवाल मैडम तमदील फातिमा थी, तो उन्होंने इनको नोटिस दिया, तो वो अभी बता रहे हैं। ये देखें नासिर ज़मीर सदीकी के जो वारसान हैं वो तो इंतकाल कर गए हैं, ये राव काशिफ और ये महमूद, ये ज़रा मुलादा करें ज़रा ये किस तरह ये जुल्म और ज़्यादती की गई है। आप इधर मौजूद हैं, तो ये अभी नासिर ज़मीर की ये मलकियत थी, ये सारी सदीकी साहब हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उनके वारसान की ये सारी उनके वारसान की। अभी क्या ये क्या हुआ फिर ये सारा? ये प्रॉपर्टी उन्हें अलाट हुई है PTPTD के ज़रिए, और अर्बन एरिया RL2 में RL2 को अंदर नहीं घुस सकता। उन्होंने RL2 के ज़रिए इसे जैली काम करके उन्होंने PTD को महकमा माल वालों ने और इसके मुताबिक इस जगह को कन्वर्ट किया। अभी चलो उधर तक भी आया, चलो झगड़ा भी चल रहा है अदालतों में। तो मतलब अब ये पंजाब हुकूमत ने अपने तहवील में ली है कि ये पंजाब हुकूमत की मलकियत है। तो मगर ये बीच में ये 7 ये दुकानें किसने तामीर की हैं? ये उन्होंने नाजायज़ तामीर की। किन्होंने? ये जो तोती ग्रुप है उन्होंने नाजायज़ तामीर की। नहीं, तो ये पहले किराएदार बने हैं उनके? नहीं, किराएदार है ही नहीं AC साहब के, किसी के भी किराएदार नहीं। पीछे वो कहते हैं बुखारी कोई किराएदार बना है, बुखारी किराएदार ऐसे जाली सा बना है। जी जाली सा बना है, मतलब उसका वजूद कोई नहीं है सामने? वजूद सामने नहीं है। तो फिर अभी आप क्या अभी फिर क्या पोजीशन है? AC ने नोटिस दिया था इन्हें? जी AC ने इन्हें नोटिस गलत दिया। नोटिस हमारे जो सबका पुराने किराएदार थे आफ्ताब वगैरह 2-3 और हैं पीछे और थे, उन्हें देना चाहिए था। इन्होंने ये नोटिस गलत दिया है, तोती का नोटिस बनता ही नहीं। तो अभी राव साहब को ये थाने में भी दरख्वास्त दी है? सर हमने दी थी दरख्वास्त थाने के अंदर, लेकिन हमारी दरख्वास्त क्योंकि कब्जा ग्रुप है सरबराह यहाँ पर वो हमजे तोती राम बंदा ये किधर है दुकानें? ये दिखाएं ये जी दुकानें ये इनकी हदूद ये यहाँ से ये इधर से ये शुरू हो रही है। ये सदीकी साहब की जो है, ये पीछे ये सारी सदीकी साहब की मलकियत है, ये सारी साबरा बेगम के नाम अलाटमेंट। ये सारी जो है, तो ये तामीर अभी सदीकी साहब ने की है? नहीं, ये उसी कब्जा ग्रुप ने की है जी। ये अच्छा खुद तो कोई नोटिस नहीं लिया किसी ने कोई नोटिस नहीं। हमने उस वक्त के AC साहब को भी दरखास्त दी थी, लेकिन वो हमारी दरखास्त रिजेक्ट कर दी। और फिर हम तामीरात नहीं है, ये लोहे की चादरों और उसकी टेम्परेरी क्विक बनाने के लिए, कब्जा करने के लिए। हाँ जी, उन्होंने तो ये जो अभी फिर आप सारा ये ले आए या सारे? जी सर, हमारे पास ये NOC है, ये हमारा NOC 29/8/22 को। मतलब आप टेक्निकली तो अब ये कब्जा पंजाब हुकूमत के पास है ना, उनको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए जी, उनको कराना चाहिए और उन्हें ये जगह खाली करके हमारे हवाले करने चाहिए। ये अभी आप ले आए ये जनाब हमारे पास ये अब का नहीं है, ये हमारे पास 22
29/8/22 का हमें ये लेने कागज आप ले आए हैं जी, ये लेने के बावजूद भी हमें हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। आप पैरवी करने हैं भरपूर जी इंशाल्लाह ताला। और ये खाली यहाँ नहीं है, यहाँ पर ये इस गलत तरीके से इसको इंतकालात 2017 में किए गए हैं, जबकि वो उसका RL2 21 नंबर है जो पिंडी उसे मंजूर हुआ था उसका, लेकिन पिंडी की बजाय वो चकवाल यहाँ महकमा माल के उससे मिल जुल करके जो सा उसने मिली भगत से यहाँ पे ये काम किया, और हत्ता के जहाँ पटवार खाना वो भी उसने जगह ली। अब इसे वो अब ये देख ले कि RL2 21 जो से वो अर्बन एरिया में किस तरह आ गया, पटवार कर दिया। वो कह रहे हैं भाई कोई मतल शतल हो गए हैं सारे जी हम पद मालूम हुआ है कि वो दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा जी इंशाल्लाह ताला। जो से दोबारा ये एक और उधर हमदा मस्जिद के बाद एक ये मुतासरीन वो भी ली गई थी, ये पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी की मलकियत। ये मुझे अभी भी याद है, ये दिलावर अली शाह वकील होते थे सीनियर, तो ये पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी ने उनसे ये रजिस्ट्री के ज़रिए ये उनकी रहायशगाह ख़रीदी थी। तो अब ये पीछे हमदा मस्जिद है और बाद ये 3 दुकानें हैं। तो ये पटवार गर्दी के ज़रिए मस्जिद को भी उधर उसमें शामिल कर लिया गया कि ये पंजाब हुकूमत की मलकी है। तो ये इस दौरान में ये इश्तियाक ये एक किराएदार इंतज़ामिया का था और बाकायदगी से किराया दे रहा था। तो ये ज़रा इसकी हाल दुआई मुलादा करें। ये इस वक्त अस्पताल रोड पे ये जो गदर मचा हुआ है, तो ये अभी इस वक्त इश्तियाक हमारे दरमियान मौजूद है। इश्तियाक जी तुसी भी सरकार दे किराएदार ना हो तुसी? जी सानू एसी साहब जफर मुख्तार साहब ने स्टाम लिख के दिता सी, सानू उन्होंने जगह अलाट की सी। तहरीरी स्टाम दे मुआहदा है, तहरीरी स्टाम साढ़े कोल है और सारा साढ़े को पूरा प्रूफ है। और ऐसे हर महीने नु कोई डिफाल्टर को ना, हर महीने से किराया जमा करते हैं। फिर क्यों कढ़िया तुहानू? सानू आया जी गिरदौर एक आया, पटवारी आया, वो एसी साहब दे कोई जैली कागज चाहिए। नहीं हुण जेड़े मुअत्तल होए ने ओही हन। एक तो आसफ है पटवारी, दूसरा गिरदौर दा मैं ना नहीं पता। अच्छा ठीक है जी। वो आया और उन्हें कहा जी जेड़ा साढ़े को कागजात होन स्टे आर्डर है, ये 2 नंबर है, इससे मोहर को नहीं लगी। ठीक, लिहाजा उन्हें नाल भी 5 गुंडे लाए। तुसी बेतक सामान किते गया तुहाडा? जी सामान साढ़ा अंजी रुलदा पिया ओते इदारा ते कोई दरखास्त कीती ने? हाल दवाई कीती जी है? दवाई कीती है, साढ़ा 6-7 लाख दा सामान अंदर पिया सी, ओ इना कब्जा करके दा। नहीं थाने दरखास्त दी ने? थाने दरखास्त नहीं दी। नहीं तो दियो ना, थाने दियो दरखास्त। मतलब देखो ना अपना अगर सामान गया तो जी ऐसे साढ़ा केस चल रहा सी अदालत च। अच्छा साढ़ा जज साहब को साढ़ा केस चल रहा चलता पिया, केस चलता पिया, केस चलता सी, पैरवी करते पे हो, पैरवाई करते हैं पे। और साढ़े को स्टे आर्डर सी गवर्नमेंट का। हां ठीक है, जज साहब दा साढ़े को आर्डर सी। हां हां जी। उन्हें आखे तुक ही नहीं बनदा भी एक आम आदमी जरा शहरी है वो हर किस्म दे पूरे किराया चलो हुण दे हालात बदलदे पे, अल्लाह करती कोई चला इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं।